시작하겠습니다. 네. 네, 출애굽기는 두 가지 큰 이야기가 담겨 있어요. 출애굽기는 15장까지 하면 출애굽이에요. 그리고 16장부터 40장까지는요, 신해선 언약인 거예요. 출애굽기는 두 개 큰 이야기로 읽으시는 거예요. 15장까지는 출애굽의 이야기예요. 애굽을 벗어나는 거죠. 이야기고, 그 이후 16장부터 나머지 40장까지는 신해선 언약 이야기다 라고 읽는 거예요. 그래서 출애굽 때 중요한 이야기가 있죠. 하나님께 사람을 준비하십니다. 출애굽시킬 수 있는 사람. 이걸 창세기와 연결하셔야 돼요. 창세기에서 이스라엘 민족이 애굽에 들어갈 때 어떻게 들어가냐 그러면요, 첫째는 한 사람이 있었죠. 요셉이 있어요. 요셉이 있습니다. 그리고 요셉을 통해서 애굽의 이스라엘 민족이 거류할 수 있도록 누가 허락하죠? 바로가 허락을 해요. 고센 땅에 그래서 머물게 된 거예요. 그러니까 이스라엘 민족이 애굽에 있는 게 그냥 들어간 게 아니에요. 지 마음대로 들어간 게 아니에요. 첫째는 중간에 중개해 준 한 사람이 있었단 말이에요. 누구? 요셉. 누구 허락이 있어서? 바로의 허락이 있어서 들어간 거예요. 그럼 나올 때 어떻게 나와야 돼요? 인도할 사람이 있어야 되죠. 요셉 같은 사람. 그가 모세예요. 또 누가 허락해야 돼요? 바로가 정식 허락해서 나오는 거예요. 그러면 이스라엘 민족이 나올 때 바로의 허락 승인이 있어야 돼요. 들어갈 때 과정이 정식 들어갔으니까 나올 때도 정식으로 나오시려고 하는 게 하나님 이야기 담긴 게 바로 출애굽의 중요한 이야기예요. 그게 하나님의 사람 준비예요. 그리고 바로가 인정해야 되잖아요. 바로가 승인해줘야 될 거 아니에요. 그럼 승인하려면 뭘 인정해야 되냐 그러면 이스라엘 민족이 믿는, 이스라엘을 돌보시는 여호와 하나님을 인정해야 돼요. 그래서 여호와 하나님을 인정하게 만들도록 했던 과정이 뭐예요? 그게 10가지 제안이에요. 바로가 여호와 하나님을 바르게 만날 수 있도록. 그러고 난 다음에 출애굽하고 바로의 추격이 멈춰야 되죠. 이제 멈춰야 될 거 아니겠습니까? 추격이 멈췄던 장면이 홍해도하죠. 그러고 난 다음에 이스라엘 민족이 드디어 자유롭게 광야로 나오게 된 겁니다. 그래서 출애굽기 15장 가야 출애굽이 완료되는 거예요. 여러분 장자재앙 때 완료된 거 아닙니다. 홍해를 건너서 드디어 자유노래를 불렀을 때 그때 비로소 완료가 된 겁니다. 그 이후에 시내산 가서 언약식 하고요, 성막을 짓는 이야기가 이어지죠. 그러니까 유튜브 하나 좀 볼게요. The whole thing, from the beginning of the sojourn in Egypt, the slavery, Moses and the Exodus, the conquest of the Promised Land, is all there in one nice, neat line, but it's way too early. I don't believe there was a single event that we can call the Exodus. This person can't have seen all this. He imagined. Much against chronological revisionism. There is nothing else like this in the whole of Egyptian history. Nothing at all. When you put those cities side by side, the biblical account and the archaeology match extremely well. 지금 보고 있는 영상이 무슨 이야기 같아요? 이스라엘 민족이 출애굽했느냐 안 했느냐에 대한 두 가지 견해인 거예요. 하나는 출애굽이 있었다 견해. 학자들인데 출애굽은 없었다 하는 게 맞부딪히고 있는 거예요. 지금 그 이야기를 지금 한 영상이 지금 만들고 있었거든요. 거기에 대한 안내판 이런 내용이에요. 하고 안내판인 거죠. So far, there is no documented evidence about the Exodus. 화면이 안 Exodus 보여요. did not happen in the way 네, that it is 잠시만요. described in the text. How can we prove that? 지금 화면을 이걸 공유를 해야 될 것 같습니다. You look for a collapse in Egyptian civilization. 네, 잘 보입니다. That's where you'll find Moses and the Exodus. If we can prove there even was an Exodus. I think everybody in the field is biased, one way or another.
Whether it was true, it is true. And those are two different things. An E, an A, and an L. Israel. Israel. There's a high probability that we're looking here at Joshua's conquest. I hate to disappoint people, but we have no evidence for a single mass migration of people from one country coming into another country. There are no archaeological sources that could prove this took place. We have no evidence. If people are telling us that there was no Jericho at the time that Joshua conquered the Promised Land, and therefore Joshua is a piece of fiction, and therefore the conquest is a piece of fiction, why don't we ask the simple question, when was Jericho destroyed? In terms of reconstructing ancient history, a lot hinges on the answers. Do you think this is Joseph? Either it is Joseph or it's somebody remarkably the same. We have tombs that are clearly those of foreigners, Semites. We can tell this by the pottery, by the kind of weapons. These are not Egyptian-type daggers. They have donkeys in some cases buried with them. This was not an Egyptian practice. This is real evidence for the time when the Israelites were in Egypt as slaves. We were slaves? Why? I mean, if you're going to dream up a story, surely you'd come up with a better one than that. Look at your evidence and come to a conclusion based on the evidence. So you have a connection between the Bible story and these tablets. We have a name that's identical. We have a tablet coming out of the ground with the name Jabin on it. And in the story of Joshua, Joshua killed King Jabin of Hatzor. Why is it that we've never heard of these finds? Because in the scheme that's used by scholars to date all these events, they're way too early. We may be wrong 10 years here, 10 years there, but there's no way, to shift centuries. As it would undo a lot of their books, wouldn't it? It certainly would, yes. Patterns of Evidence라고 하는 어떤 다큐멘터리인 것 같습니다. 한번 이런 것들 찾으셔가지고 나중에 찾아서 한번 시청해 보시는 거 이런 것도 상당히 좀 괜찮을 거겠죠? 근데 결국은 지금 현재 우리가 성경 이야기가 사실이냐 아니냐 하는 논쟁을요 우리 같은 사람들이 한 게 아니라 학자들이 하고 있다는 겁니다. 그러면서 그런 사람들이 이것은 성경은 사실이다 아니다라고 가지고 학생들을 가르친다는 겁니다. 그러다 보니까 성경을 어떻게 믿어야 할 것인가 보면 참 심각해지죠. 특히 그러한 성경 중에 출애굽기가 있습니다. 네, 이스라엘 민족이 살았던 지역은 고센입니다. 고센은 여기 보시는 것처럼 나일강 하류입니다. 하류의 지중해 바로 변이죠. 우리나라 어감하고 비슷해요. 고센에 가면요 고생해요. 네, 이곳에서 이스라엘 민족이 끝까지 있었고 이곳에 있었던 이유 중에 하나가 바로 가나안 땅 가는 바로 이 지경입니다. 만약에 이 위에 노아몬이라든지 수에네 같은 데 이스라엘 민족이 있었다면 어떻게 되겠습니까? 출애굽하다가 중간에 걸려서 죽을 것 같아요. 근데 이 바로 국경 지역 이쪽에 있었기 때문에 쉽게 그 다음 갈 수 있었고요. 그리고 모세가 도망쳤던 곳이 망명했던 곳이 미디안이죠. 미디안이 지금 저기 보시는 이쪽 지역입니다. 제가 왜 이걸 말씀드리냐 그러면 이 미디안 여기 이쪽 지역인 걸 알아야 그 다음 출애굽기에서 시내산 위치가 보이기 때문입니다. 시내산 위치가 우리 성경 출애굽기 좀 가보실까요? 출애굽기 그러면 우리가 지금 3장을 가야 될까요? 가보죠. 그러면 1절 보세요. 3장 1절 말씀 보세요. 함께 읽어볼까요? 모세가 그의 장이 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그 떼를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호렙에 이르렀다는 겁니다. 미디안에서 어느 쪽 방향이라고 해요? 서쪽이라고 그러죠.
그럼 이 미디안에서 서쪽 지역에 가서 가시나무 떨기를 본 겁니다. 그리고 그곳에서 뭘 봤어요? 불꽃을 받고 하나님을 만난 거죠. 그렇죠? 미디안에서 서쪽이어야 돼요. 근데 요즘에 이제 저도 그 책 읽었거든요. 호렙산 여기 시내산 이치 때문에 저 책이 있잖아요. 근데 그분들은 한 이야기가 여기 미디안에서 북쪽이라고 이야기를 해요. 북쪽 이쪽이라고 해요. 그러면 이 북쪽 지역 여기를 가야 되니까 미디안에서 북쪽으로 갔다고 이야기가 나와야 돼요. 근데 성경은 서쪽이라고 돼 있어요. 두 번째, 이쪽 지역을 모세가 하나님 이스라엘 민족과 함께 있었던 그곳 장소를 성경은 나중에 뭐라고 하냐, 애굽 광야라고 그러거든요. 시내 광야 이렇게 쓰지 않고 애굽 광야라고 써요. 그럼 애굽의 영향력 아래 있는 광야라는 뜻이에요. 애굽의 영향력 아래 있는 광야. 거기가 현재 있는 여기 시나이 반도예요. 이쪽이 애굽의 영향력 아래 있었어요. 미디안은 다른 영역이에요. 미디안 이쪽은. 그러니까 성경을 놓고 보면 시내산 위치가 여기다 저기다 말은 할 수 있지만 이스라엘 민족도 유대인들도요. 유대교에서도 더 이상 시내산 위치에 대해서 말가루가 하지 않아요. 대부분 다 이쪽으로 가고 있죠. 그게 성경에서 많은 이야기가 여기를 가리키고 있기 때문에 그래요. 그런 부분들은 한 번쯤 고민해 보셔야하는 거예요. 그래서 저도 그 이야기 상당히 좀 관심 있게 읽었고요. 그 책. 네, 영상도 보고 열심히 했거든요. 근데 성경 이야기하고 이거 이야기 함께 보다 보니까 저는 이렇게 생각합니다. 성경이 가장 큰 증거다. 저는 그런 생각을 가지고 현재 시나이 반도 쪽에 이쪽 시내산 쪽을 보는 대부분의 견해거든요. 대부분의 견해. 그런 견해를 차라리 따는 게 저는 좋겠다 한 생각을 저는 가지고 있습니다. 그 다음 가겠습니다. 하나님께서 모세를 만나신 특별한 이유가 뭡니까? 이스라엘 민족이요. 여기 애굽에 있으면서 왕조가 바뀌어요. 앞서서 요셉을 등용했던 왕조 있잖아요. 그 왕조가 기울어버리고 새로운 왕조가 들어섭니다. 그게 1장에 보면 보여요. 출애굽기 1장에 보시면 1장 8절 있죠. 1장 8절에 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어났다 그러죠. 이 새 왕은 그 다음 후손이 아니고요. 새로운 왕조인 거예요. 새로운 왕조. 앞선 왕조가 무너지고 새 왕조가 난 거죠. 그럼 앞선 왕조의 공신 가문은 그 다음 왕조에게 뭐가 돼요? 쉽게 고려 왕조의 정몽주는 조선 왕조 이성계와 그와 함께한 사람들이 뭐가 돼요? 죽여야 할 사람이 되잖아요. 그렇죠? 그래서 이스라엘 민족이요. 노예 생활은 새로운 왕조가 들어섰을 때 시작된 걸 거예요. 아마. 그 앞선 왕조는 관리요. 관리. 공신 가문이란 말이에요. 그때 크게 번성했을 거고요. 그 번성하고 난 다음에 실제 노예 생활은 그 다음 새로운 왕조가 들어섰을 때 그때서 시작됐을 거예요. 그래서 이스라엘 민족 노예 생활 400년 했다 말이 안 된다고 저는 생각합니다. 그건 아닐 거다. 그 다음 왕조 때 됐을 거라고 봅니다. 다만 그 왕조 때 이스라엘 민족이 장자를 나일강에 던지죠. 이게 읽다 보면 1장에 장자를 던지라는 거에 나와요. 이걸 몇 년 겪었을까요? 고센 땅에서 건설 노예로 동원되잖아요. 거기다가 장자가 태어나면 첫째 아들 태어나면 무조건 아니 장자가 아니죠. 아들이 태어나면 다 던져야 됐죠. 뭐만 빼고 장자만 빼고. 장자만 빼고로 생각하셔야 됩니다. 왜냐 그러면 아론도 아들이죠. 아론이 모세 형이잖아요. 아론은 던져지지 않아요. 근데 아론의 동생인 모세가 태어나니까 나일강에 던져지죠. 그러고 봐서는 장자만 살려주고 나머지 아들 태어나면 어떻게 해라? 나일강에 던져라 했던 것 같아요. 또 그런 흔적이 어떻게 보이냐 그러면 출애굽할 때 이스라엘 민족의 숫자 있죠. 군대 숫자 60만 3,550명이거든요. 그러고 난 다음에 40년 후에 그 다음 세대 자녀의 수가요 60만 1,730명이에요. 혹시 뭐 보이신 거 없으세요? 아버지의 숫자와 아들의 숫자가 비슷해요. 이게 어느 때 나온 숫자죠? 애굽에서 나온 애들이에요. 애들. 그 숫자에 들어가지 않는 애들이 그 다음 커가지고 어른이 된 거죠.
그러니까 아버지도 한 명, 아들도 한 명까지도 겪고 나온 거예요. 근데 이 사건을 모세가 태어날 때 겪었죠. 태어날 때 겪었지 않습니까? 그럼 그 이전부터 겪어왔겠죠. 거기다가 모세가 몇 살 때 하나님께 부름받죠? 부름받은 나이 80세 아닙니까? 80세. 그러면 80년 동안 그런 일을 계속 당했다는 거예요. 거기다 플러스 알파죠. 그럼 적어도 이스라엘 민족은 100여 년을 아들이 태어나면 첫째 아들만 키울 수 있고 둘째 아들은 나일강에 던져야 되는 이 끔찍한 일을, 비극을 계속 겪어야 했었다는 거예요. 거기다가 노예 생활하고 건설노예로 동원되고 비참하게 죽고 그런 데 당한 거예요. 그러다 보니까 이스라엘 민족이 하나님께 기도를 올린 게 아니고요. 하나님이 들으셨대요. 그들의 신음소리를. 신음소리가 하나님께 들린 거죠. 그래서 그들을 불러내고 싶으신데 하나님께서 예전에 이스라엘 민족을 여기 애굽 땅에 거류하게 하셨을 때 누구를 사용하셨죠? 요셉. 그리고 누구의 승인하에서? 바로의 승인하에서. 그럼 나올 때도 이스라엘 민족을 전체를 이끌어낼 한 사람이 필요하다는 거예요. 한 사람이 필요해요. 그리고 누가 승인해야 되고. 그럼 바로를 설득할 사람이 필요한 거예요. 바로를 설득할 사람. 그 사람으로 여기 모세가 자라니까 하나님은 이스라엘 민족을 끄집어내지 못하셨어요. 이게 하나님의 안타까움이죠. 그래서 하나님의 일에는 세 가지 방법이 있다는 거예요. 제가 에스라 성경 강좌에서 이 이야기를 듣고서 참 하나님의 일에 대한 새로운 인식을 좀 하게 됐죠. 하나님께서는 하나님의 일을 하실 때 직접 하신 일이 있다는 거죠. 천지창조는 어떻게 하시죠? 직접 하셨어요. 근데 이스라엘 민족을 그 다음 인도하시고 그리고 하늘에서 우박이 내리고 성벽을 무너뜨리고 누구를 동원하시죠? 천사를 동원하셔요. 천사를 동원하셔서 그런 일을 하기도 합니다. 그리고 또 말씀 전하라 하는 것은 가브리엘이라는 천사가 또 열심히 해주죠. 싸우는 일은 미가엘 천사가 나가서 합니까? 그런 천사를 동원하시기도 하죠. 그런가 하면 어떤 일은요, 사람이 있어야 하시더라는 거예요. 하나님의 일이 사람이 있어야. 여기 지금 출애굽도요, 하나님이 이끌어내시죠. 하나님이 이끌어내세요. 근데 누구를 통하여서? 모세라는 사람을 통하여서 일하시는데 하나님이 이끌어내시는 게 되는 거예요. 그래서 하나님이 일하신 방법은 세 가지다 하는 거죠. 이 땅에서 대표적으로 이제 이런 예를 들죠. 자녀가 태어나는 것은, 태어나게 하는 것은 하나님이 하실 수 있죠. 근데 아이를 낳는 일은 누가 할 수 있죠? 사람이 해요. 그리고 그 아이를 기르는 것은 누가 해요? 하나님께서 하세요? 아니면 사람이 길러요? 그래서 부모님이 있는 거예요. 그 다음에 교육 누가 하죠? 사람이 하는 거예요. 하나님께서 하늘에 별 모아가지고 하늘에다 칠판 삼아가지고 글씨 쓰신 게 아니잖아요. 기록하셔가지고 그걸 누구한테 주셨어요? 사람에게 주셔서 하나님 이야기를 누구한테 가르치게 하신 거예요. 그렇죠? 그래서 교육도 사람에게 맡긴 거예요. 이런 일은 하나님께서 사람들에게 맡기신 일이에요. 전도는요, 하나님도 직접 하세요. 이 수많은 자연 질서를 다 보여주시면서, 이 천지 만물을 보여주시면서 하나님의 모든 창조 만물이 하나님 질서에 있음을 사람들에게 보이시면서 하나님이 분명히 계시고, 작품을 보니까 누가 계시구나. 하나님이 계시면 보여주시는 거죠. 하나님도 전도하세요. 근데 하나님도 전도하실 뿐만 아니라 전도의 일을 우리에게 맡기셨죠. 그러다 보니까요, 성경에서요, 하나님과 동역자라고 하는 말이 나와요. 신약성경에 가면 그게 뭐예요? 전도의 일이에요. 바울이 자기 일행을 하나님의 동역자라고 표현해요. 어떤 일을 하고 있습니까? 하나님을 전하는 일, 예수님을 전하는 일, 하나님 나라를 전하는 일을 자기들이 지금 하고 있잖아요. 그래서요, 사람들이 하나님의 일에 동역하는 정말 소중한 한 가지가 뭐냐 그러면요, 전도예요. 이런 일하신 방법이 각각 다양하단 말이에요. 그 중에서 하나님의 이런 이 세 가지 방법 중에 있는데 그 중에 사람이 있다는 거예요. 좀 더 생각해 봅시다. 한 걸음 더 가봅시다. 출애굽할 때 이스라엘 민족의 군대로 쓰임 받을 만한 남자가 몇 명이라고요? 60만 3,550명이란 말이에요. 근데 60만 명 넘는데 하나님이 일을 하실 수 있어요, 없어요? 못해요. 왜요? 누구 같은 사람이 없으니까.
모세 같은 사람이 없으니까 일이 진행이 안 돼요. 60만 명 있다고 일이 진행되는 게 아니에요. 정말 하나님의 뜻을 받들어서 바로와 만나고 바로를 설득시키고 하나님 일을 정확히 알릴 수 있는 사람, 그 사람이 필요하단 말이에요. 그 사람이 준비되어 그 다음 일이 진행되는 거예요. 그래서 하나님은 아무나 데리고 일하시는 건 아니에요. 성경 읽어보면 이래요. 하나님은요, 막대기 같은 사람을 쓰신 게 아니고요. 죄송해요. 하나님은 준비된 사람을 쓰십니다. 제가 예전에 부흥회 때 들었던 이야기 때문에 이렇게 웃으면서 얘기하는 겁니다. 제가 부흥회 때 맨날 듣던 얘기 아닙니까? 홍해도와 그쪽 이야기 부흥회 본문을 참 많이 쓰셨어요. 부흥사님들께서. 그리고 홍해도 때 모세 손에 뭐가 들렸습니까? 하나님의 지팡이가 들렸습니다. 이 막대기가 들렸습니다. 근데 이 막대기가 하나님의 손에 들리니까 무슨 일이 벌어졌습니까? 저 홍해가 갈라졌습니다. 할렐루야! 오늘 이 시간 이 부흥회에 모이신 여러분, 우리는 전부 다 하나님 안에 막대기 같은 인생입니다. 보잘것없습니다. 삐쩍 말라 비틀어져 있습니다. 하지만 하나님 손에 붙들리기만 한다면, 주님께서 쓰시기만 한다면 우리를 통해서 홍해를 가실 줄 믿습니다. 믿습니까? 두 손 들고 아멘 하시기 바랍니다. 그럼 이 시간 우리 하나님께 하나님 저를 써주시옵소서 하고 두 손 높이 들고 주여 삼창하고 하나님 손에 붙들리기 함께 기도하시기 바랍니다. 그런 레파토리 기억 안 나십니까? 저는 하도 많이 있다 보니까 머릿속에 남지 않습니까? 저도 이런 부흥사 되고 싶어서 열심히 그 전에 준비를 좀 했었거든요. 하여튼 그랬는데 알고 보니까요, 하나님은 막대기 같은 사람 쓰신 게 아니라 60만 명 같은 막대기 같은 사람이 있어서 안 쓰셨다는 겁니다. 일이 진행이 안 됐습니다. 누가 있어야 진행됐다고요? 준비된 한 사람 모세가 있어야 진행됐다는 겁니다. 이런 부분들 우리가 좀 성경을 보면서 잘 제대로 보셨으면 좋겠습니다. 물론 우리 신분이 어쩌든지 그전이 어땠든지 그건 하나님 따지지 않습니다만 정말 준비된 사람이라면 기꺼이 주님께서 쓰실 겁니다. 그리고 난 다음에 하나님께서 이 모세를 통해서 하나님을 바로에게 전하기 시작하십니다. 우리 출애굽기 5장을 좀 가보실까요? 5장 1절과 2절을 보시기 바랍니다. 네, 함께 읽어볼까요? 그 후에 모세와 아론이 바로에게 가서 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 내 백성을 보내라. 그러면 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지킬 것이니라 하셨나이다. 바로가 이르되 여호와가 누구이기에 내가 그의 목소리를 듣고 이스라엘을 보내겠느냐? 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘을 보내지 아니하리라. 그러면 바로가 이스라엘을 정식으로 보내려면 이스라엘 민족 보내려면 첫 번째 누구를 먼저 알아야 되겠어요? 여호와를 알고요. 여호와라고 하는 신이 정식으로 신으로 인정해야 돼요. 그러나 바로가 그 다음 뭐 해야 돼요? 보내줘야 돼요. 이 두 가지가 필요하단 말이에요. 이 두 가지에서 먼저는 바로가 자기가 하나님을 모르겠대요. 요즘 말로 해볼까요? 여호와는 듣보잡이라는 거예요. 듣도 보도보단 뭐라는 거죠? 하나님을 그렇게 표현해버렸어요. 그러니까 하나님께서 그렇다면 바로가 나를 제대로 알아야 되겠구만 하시는 거예요. 그게 바로 10가지 재앙이에요. 10가지 재앙은 그래서요, 읽으실 때 두 가지 단어를 꼭, 두 가지 표현을 보세요. 하나는 이거예요. 절 따라서 해볼까요? 내 백성을 보내라. 이 표현이 계속 나올 거예요. 10가지 재앙 중에. 또 한 표현이 나와요. 따라서 해볼까요? 내가 나를 알리라. 이 두 가지 표현이 지속적으로 나올 거예요. 이게 바로 10가지 재앙의 중요한 목적이에요. 진짜 이스라엘 민족 보내라는 거죠. 보내려다 보니까 누가 하나님을 제대로 알아야 되겠어요? 특히 대상이요, 주 대상이 바로예요. 그러면서도 이스라엘 민족도 이런 하나님을 알아야 되죠. 뿐만 아니라 심지어 거기 애굽에 사는 애굽 사람들도 하나님을 알았으면 좋겠다는 거예요. 애굽 사람들도 딴 신 따라가지 말고 진짜 여호와 하나님께로 이번 기회에 마음을 돌리기를 바라시는 그런 게 있고요. 이 이야기를 성경으로 기록하셨죠. 이스라엘 민족만 아는 이야기가 아니라 성경으로 정식 기록하셔서 오늘 우리에게 있게 하셨잖아요. 그럼 이 이야기를 누구도 알았으면 좋겠다는 거예요. 지금 이제 읽고 있는 우리도
일하시는 하나님 바로 만났으면 좋겠다는 이야기가 여기 10가지 재앙 속에 있는 거죠. 자, 우리 그 다음 6장 가보실까요? 6장. 먼저 2절부터 5절을 잠깐 눈으로 봐보세요. 눈으로 쭉 봐보세요. 이전에는 하나님께서 여호와를 알리지 않으셨대요. 그죠? 대신에 어떤 하나님이 주로 나타나셨다고요? 전능의 하나님. 보이신가요? 혹시? 이게 창세기 읽는 방법이에요. 창세기에서는 내 족장에게는 전능의 하나님. 그 정도만 충분했다는 거예요. 하지만 애굽에서 벗어날 때는 애굽의 수많은 다신교 나라이니까 그 다신교를 섬기는 그 나라 가운데서 여호와 하나님만이 유일하시다 하는 인정받아야 될 거 아니에요. 그런 부분이 필요하다는 거죠. 그래서 이때부터 이스라엘 민족을 이제 보내게 합니다. 그래서 먼저 거기 7절 있죠. 7절 보시면 맨 끝에 너희의 하나님 여호와인 줄 너희가 알지라. 여기 너희 누구냐 그러면 이스라엘 민족이에요. 나중에 이 10가지 재앙 사건을 누가 기억해 주기를? 이스라엘 민족이. 그런 가운데서 누구를 바라볼 수 있기를? 하나님을 하는 것이 있죠. 그리고 그 다음 넘어갑니다. 7장 넘어갑니다. 7장. 이 10가지 재앙을 행하실 때 5절 보세요. 5절. 하나님께서 누구도 하나님을 알았으면 좋겠어요? 애굽 사람이. 보이신가요? 애굽 사람이 나를 여호와인 줄 알아요. 애굽 사람도 이번 기회에 전도가 되길 원하신 거죠. 되길 원하셨고요. 그 다음에 피가 물이 되는 재앙이 있죠. 피가 물이 되는 재앙이 14절부터예요. 그렇죠? 14절부터인데 이때부터 너라는 사람이 나와요. 거기 17절 보세요. 17절 보시면 여호와가 이같이 이루느니 내가 이로 말미암아 나를 여호와인 줄 알아. 여기 너가 누구예요? 바로예요. 바로가 여호와인 줄 알아야죠. 그래야 하나님께로 돌아오든가 말든가 할 거니까. 하나님을 인정하고 이스라엘 민족 보낼 거니까요. 그 다음에 8장 넘어가 보시면 개구리 재앙이 나올 거예요. 8장 8절부터. 개구리 재앙 나오죠? 그 중에서 10절 보실까요? 10절 보시면 누가 여호와 하나님을 알기로 원하죠? 10절에 왕이죠. 왕이라고 돼 있습니까? 그 왕이 누구예요? 바로죠. 바로가 하나님을 알아야죠. 그리고 20절 이하 보시면 파리재앙이에요. 그죠? 20절 이하 파리재앙. 그런 가운데서 22절을 봐보세요. 22절 함께 읽어볼까요? 그날에 나는 내 백성이 거주하는 고센 땅을 구별하여 그곳에는 파리가 없게 하리니 이로 말미암아 이 땅에서 내가 여호와인 줄 내가 알게 될 것이다. 너가 누구예요? 바로. 계속해서 바로가 여호와 하나님을 똑바로 인정해라 하는 것으로 주로 되어 있습니다. 9장 넘어가 보시면 13절부터요. 우박장입니다. 우박장입니다. 그 우박장이 내릴 때 14절 있죠. 14절. 네, 읽어봐 주실까요? 내가 이번에는 모든 재앙을 너와 내 신하와 내 백성에게 내려 온 천하에 나와 같은 자가 없음을 내가 알게 하리라. 또 누구죠? 누가 주 대상입니까? 바로. 바로가 주 대상입니다. 그리고 거기 9장 29절 가보시면요. 우박재앙이 다 끝나고 난 다음 이야기입니다. 거기에도 29절 거기 맨 끝에 보시면 세상이 여호와께 속한 줄을 왕이 알리이다. 되어 있습니다. 그리고 10장 넘어가 보시면 메뚜기장 나오죠. 10장 메뚜기장. 그 메뚜기장이 2절 보시면 맨 끝에 너희는 내가 여호와인 줄 알리라. 이렇게 돼 있잖아요. 여기에 너희가 누굴까요? 너희는 여기는 이스라엘 민족이에요. 거기 읽어보시면 이스라엘 민족이 되어 있는 게 보일 겁니다. 네. 그리고 그 다음에 11장 가보시면요. 11장이 드디어 10가지 재앙 중에 마지막 재앙이죠. 장자재앙. 장자재앙인데 장자재앙 가운데 7절은 의미심장이에요. 7절에
이게 마지막 죽이는 사망의 재앙이잖아요. 죽일 때 여호와께서 애굽 사람과 이스라엘 사이를 구별하는 줄을 너희가 아니라, 여기 너희는요 사람을 구분하지 않아요. 모든 사람이 돼요. 이스라엘 민족만 대상으로 하는 게 아니고 모든 사람이고 바로도 되고 이스라엘 민족까지 다 포함돼요. 그래서 생명과 사망을 구별하시는 하나님, 이 마지막 인류의 최종적인 재앙이 저는 심판이라고 생각하거든요. 근데 모든 사람은 하나님 앞에서 이 하나님을 그때 직면하게 될 거예요. 대면하게 될 겁니다. 하나님을 알게 될 겁니다. 자, 그리고 하나님을 알게 될 거라고 하는 여기 출애굽기는요, 마지막 이야기는 사실은 홍해 도한테 있습니다. 여기 11장이 끝나지 않습니다. 14장을 가보세요. 14장의 18절 보시면, 14장 18절 보시면, 이 홍해 도하 때 애굽 사람들이 이번 사건을 통하여서 여호와 하나님을 알게 될 것이다 하는 내용이 거기 있습니다. 그래서 10가지 재앙, 심지어 홍해 도하 때 애굽 군대가 몰살되는 사건이 있지 않습니까? 그런 사건은 그냥 펼쳐진 사건이 아니었습니다. 하나님을 알리기 위한 작업이었던 겁니다. 저는 지금 우리가 하나님을 전도하는, 진짜 우리 신사적으로 전도하는 이런 방법 있지 않습니까? 이럴 때가 진짜 저는 은혜라고 생각합니다. 사람들이 고통을 당하고 어려움을 당하고 그래가지고 하나님께로 나오는 것도 나오는 방법이겠죠. 근데 평안할 때, 정말 그럴 때 하나님께 나올 수 있다면요, 그것만큼 큰 선물이 없는 겁니다. 그래서 오늘 우리가 평안을 누릴 때 우리 주변 사람들도 열심히 하나님께 나오라고 사실 전도해야 되는 겁니다. 자, 그 이후 이스라엘 민족이 여기 14장까지 지나면 드디어 홍해를 건너고서 출애굽이 완료되어집니다. 그 내용이 15장입니다. 15장에다가 한 군데 좀 해놓으셨으면 좋겠습니다. 여기도 출애굽기 15장 아닙니까? 그 옆에다가 계시록 15장이라고 딱 쓰시면 똑같이 15장이죠. 15장. 네, 그러면 나중에 요한계시록 15장 가보면 모세의 노래, 어린 양의 노래가 불린 게 나올 겁니다. 나중에 여기 요한계시록 갔을 때 그때 다시 한번 설명을 드리겠습니다만은 이게 둘 다 자유의 노래입니다. 출애굽은요, 드디어 바로의 모든 추격으로부터 완전히 벗어난 걸 기념한 노래입니다. 자유를 얻은 노래입니다. 그리고 요한계시록은 이 땅 가운데서 성도들을 괴롭혔던 모든 마귀의 추격과 괴롭힘으로부터 완전히 벗어나서 예수님 안에서 평안을 누렸을 때 부르는 자유의 노래입니다. 둘 다 자유의 노래라는 특징이 있습니다. 네, 그래서 여기는 둘 다 똑같이 좀 어감이 비슷하니까 15장이니까 기억해 놓으신 게 좋을 것 같습니다. 그리고 난 다음에 16장부터 이제 그 다음 넘어가는데, 넘어가기 전에 6월절만 잠깐 좀 보고 갈게요. 장자 재앙이 6월절 재앙이죠. 전 6월절이요, 예전에 6월달에 지키는 절기인 줄 알았어요. 6월절 그러니까. 근데 한자가 6월이라는 말이 넘어가다는 말이더만요. 넘어가다는 말을 우리나라 한자로 해놓은 게 6월이더라고요. 6월. 이 넘어가는 것은 2월 죽음이 넘어간 거죠. 사망이 넘어간 이 절기가요, 성경 속에 특별히 4곳에 정말 중요한 6월절이 있어요. 이 부분은 여기서부터 출애굽이 출발해가지고 좀 정리가 좀 됐으면 좋을 것 같아서요. 첫째, 출애굽기 11장에 애굽 탈출할 때 6월절 있죠. 맨 첫 번째 6월절 있습니다. 두 번째 6월절은요, 그 다음에 지켜집니다. 그 다음에 6월절이요, 민수기 처음에 있는 5장에 있는 6월절입니다. 이때 성막 봉헌식과 함께 지켜집니다. 그리고 세 번째 6월절은요, 그 다음에 광야에서 지켰는지 모르지만 여호수아서 5장에 등장합니다. 여호수아서 5장. 그리고 난 다음에 그 다음 정말 중요한 6월절은요, 예수님의 6월절입니다. 예수님께서 6월절 전 음식을 함께 제자들과 함께 드시죠. 이거 후에 이스라엘 민족 모든 교회가 하나님의 새로운 삶을 시작합니다. 여기 잘 보시면 성경에 나타나는 중요한 6월절은요, 시작을 의미합니다. 출애굽기는 뭐가 시작되는 거죠? 출애굽이 시작됩니다. 그리고 민수기의 6월절은 뭐가 시작됩니까?
광야 행진. 한 1년 동안 시내산에 머물러 있다가 광야 행진을 시작하는 게 이 6월절 지나고 난 다음입니다. 그걸 시작하고, 그리고 여호수아서 6월절은 뭐가 시작됩니까? 가나안 정복. 이 6월절 이후에 가나안 정복이 시작되어집니다. 그리고 예수님의 6월절 이후에는요, 네, 예수님의 구원이 드디어 시작되는 겁니다. 예수님으로 말미암은 놀라운 구원이 이 6월절 이후에 모든 사람들에게 주어지는 겁니다. 그리고 교회의 6월절이 있습니다. 그게 고린도전서 5장에 보면 바울이 설명해 놓은 게 있습니다. 거기 나오는데요. 교회의 6월절은요, 거룩한 삶, 성화의 시작이 됩니다. 이런 부분들은 그래서 성경 속의 6월절은 새로운 삶의 시작입니다. 우리를 죽지 않고 생명으로 옮겨 놓으셨다면 이제 정말 생명의 삶을 시작하셔야 되는 겁니다. 그런 내용이 성경에 있는 중요한 6월절의 중요한 부분이니까 이런 부분은 정리하고 가셨으면 좋겠습니다. 여기가 시나이 반도에 있는 시내산, 거기에 도달한 내용이 출애굽기 19장에 있습니다. 지금 어떤 분이 그 시내산 일출 보러 올라가셔가지고 그때 찍으셨던 영상 같습니다. 혹시 이 장소에서 뭐 찍으신 분들 영상 찍거나 그러신 분 있으면 저한테 공유해 주시면 제가 강좌 영상으로 쓰겠습니다. 전국 어디서든지 여러분이 이곳을 다녀오셨다고 알려드릴 테니까 그런 영상이 있으면 저한테 보내주시면 좋겠습니다. 이 말은 저는 아직 안 갔다 왔던 소리입니다. 네. 자, 우리 출애굽기 19장을 좀 가보실까요? 출애굽기 19장을 가시면요, 드디어 이스라엘 민족이 어디에 도착한 게 보입니까? 이스라엘 자손이 애굽 땅을 떠난 지 3개월이 되던 날 그들이 어디에 이르렀다고요? 드디어 시내 광야에 이르렀습니다. 시내산 밑에 이른 겁니다. 이르러서 그곳에서 장막을 치고 있는데요, 하나님께서 모세를 물으십니다. 자, 우리 19장 거기 잠시만요. 19장 4절부터 6절까지 함께 읽겠습니다. 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 가나안 땅으로 간 게 아니라 시내산으로 이스라엘 민족을 모세로 하여금 데려오게 하신 이유가 있는 거예요. 뭐 하려고요? 이렇게 이스라엘 민족과 언약을 맺으시려고요. 너희가 내 말을 듣고 지켜준다면, 조건절이죠. 그런다면 이스라엘 민족은 하나님의 뭐가 된다고요? 하나님의 소유, 그리고 제사장 나라, 거룩한 백성이 되게 해주시겠다는 거예요. 그렇게 하겠느냐라고 했을 때 이스라엘 민족이 뭐라고 답변했을까요? 자, 8절을 보시기 바라요. 8절 읽겠습니다. 백성이 일제히 응답하여 이르되 여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하리이다. 모세가 백성의 말을 여호와께 전했다는 겁니다. 그래서 이스라엘 민족이 이 하나님의 이렇게 하겠느냐 했을 때 네, 그러겠습니다 합니다. 그래서 저는요, 여기 4절부터 6절을요, 하나님의 프로포즈라고 명명합니다. 하나님께서 이스라엘 민족에게 너 나랑 같이 결혼할래? 나랑 같이 살래? 하신 겁니다. 나하고 함께 세상 한번 이뤄볼래? 했을 때 이스라엘 민족이 예스한 이야기가 8절인 거죠. 8절하고 난 다음에 하나님께서 이런 세상 만들어보고 싶으시다 하는 내용이 거기 19장에서부터 23장까지입니다. 근데 여기 19장에서 대표적으로 20장에서 대표적으로 하신 첫 번째 이야기가 십계명입니다. 보시면 십계명 이야기 먼저 말씀하시고 그 다음에 나머지 한 7가지 정도 더 이야기하세요. 이런 나라 한번 함께 이뤄볼래? 했을 때 이스라엘 민족의 답변이 24장에 가면 나옵니다. 24장 가보셔요. 24장 3절 보시기 바랍니다. 3절 함께 읽겠습니다. 모세가 와서 여호와의 모든 말씀과
그의 모든 율례를 백성에게 전하매 그들이 한 소리로 응답하여 이르되 여호와께서 말씀하신 모든 것을 우리가 준행하리이다 합니다. 다시 두 번째 하나님의 말씀을 듣고서 이스라엘 민족이 뭐라고 하다고 합니까? 네, 그러겠습니다 합니다. 그리고 이번에는요, 그 말씀을 기록으로 남깁니다. 그리고 정식으로 제단을 쌓고요, 그리고 제물을 잡습니다. 이 제물은요, 제사함의 그런 제사 아닙니다. 그런 제사가 아니고 이건 언약의 제사입니다. 언약식이에요, 언약식. 언약식이라는 제물을 잡아가지고 거기서 제물의 피를 일단 절반 뿌렸습니다. 그리고 절반을 남겨놓고 그 언약서를 읽습니다. 앞서서 쭉 했던 하나님 말씀 있잖아요. 그걸 읽어줍니다. 자, 거기 7절을 보세요. 7절. 네, 읽겠습니다. 언약서를 가져다가 백성에게 낭독하여 듣게 하니 그들이 이르되 여호와의 모든 말씀을 우리가, 자, 이스라엘 민족이 하나님께 그러겠습니다는 이야기를 몇 번 해요? 3번 했어요. 3번 약속한 거죠. 이거 지켜야죠, 그러면요. 이렇게 3번 약속하고서 그 약속에 대한 확증이 8절이에요. 8절 읽겠습니다. 시작. 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라. 달리 말하면 하나님과 이스라엘 민족 사이에 하나님이 하신 말씀을 지키겠다고 하는 것을요, 생명을 걸고 약속한 거예요. 피는 생명이라고 그러잖아요. 이스라엘 민족도 이 약속을 지키기 위해서 뭘 걸겠다? 생명을 걸겠다. 하나님도 이런 이스라엘 민족을 지키시기 위해서 뭘 거시겠다? 하나님은 충분히 하시죠. 근데 중요한 건 사람이죠. 이스라엘 민족 그래야 되는 거죠. 그런 약속을 한 게 여기 바로 시내산 언약이 돼요. 그래서 여기 24장이요, 시내산 언약식이에요. 24장이. 그때 하나님께서 이스라엘 민족에게 하셨던 대표적인 소원이 제사장 나라죠. 이스라엘 민족이 가나안 땅에 살면요, 가나안 땅 주변에 여러 나라가 있어요. 이스라엘 민족만 하나님을 만나고 하나님 뵙는 그런 민족이 아니라 이스라엘 민족 덕분에 다른 민족도 하나님을 믿고 섬기길 원하신 거죠. 그게 제사장 나라예요. 제사장이란 말은요, 그 라틴어로 쓰면 상당히 우리에게 시사하는 바가 크다고 해요. 라틴어로 쓰면 폰티펙스라고 하죠. 라틴어로 해서 그 말이 뭔 말이냐 그러면 다리 놓는 자라는 뜻이래요. 누가 누구 사이를요? 하나님을 만나고 싶은 사람 사이에 다리 놓아주는 사람이 제사장이라는 거예요. 우리는 우리 자신이 하나님과 만나는 사람이 돼야 되죠. 그렇게 다리 놓는 사람이기도 하지만 내가 다리 놓는 사람이 되어줘서 다른 사람이 하나님과 만날 수 있도록 다리도 놔줘야 돼요. 그런 역할을 하는 사람이 제사장인 거예요. 이스라엘은 제사장 나라라면 다른 나라가 하나님 만날 수 있도록 다리를 놔주는 나라가 되어달라는 거죠. 이런 일을 이스라엘 민족이 꿈꿔야 됩니다. 근데 이스라엘 민족이 이후에요, 이런 나라가 되지 못합니다. 구원은 이스라엘 민족에게만 있다고 생각합니다. 다른 민족에는 없다고 생각해 버립니다. 이게 참 슬픈 일이죠. 자, 이 중에서 십계명입니다. 십계명은요, 신에선 언약인 율법의 요약입니다. 그래서 여기 십계명도요, 신에선 언약으로 표현합니다. 여기 특히 역대하 6장 11절을 나중에 여러분 참고해 보시기 바랍니다. 십계명을 가리켜서 신에선 언약, 하나님의 언약이라고 표현합니다. 자세한 기록이 레위기라고 생각하시면 됩니다. 자세한 기록을. 그리고 여기 십계명은 딱 2가지입니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 겁니다. 십계명은 딱 하나로 줄 수 있습니다. 뭐예요? 사랑하라는 겁니다. 근데 이 명령의 단어가요, 청유 형식이라고 합니다. 무조건 해! 그런 명령이 아니고 너가 해주길 바래! 하는 그런 말씀이라는 거예요. 이렇게 해주길 바래. 그 말은 그런 말씀이라면 무엇이 담겨 있는 거예요? 우리의 자원함. 우리가 자원해서 말씀을 지키는 것을 하나님께서 원하신다는 거죠. 그리고 이 십계명의 1차 대상은 유대인인 게 분명합니다. 하지만 이방인들에게도 요요한 사랑의 계명이 됩니다. 십계명을 1계명부터 정리해 보면요, 제가 이게 우리 교회에서 했던 초성 퀴즈거든요. 한번 좀 채워가 보실까요? 하나님만 섬기라 그러죠. 1계명.
그럼 이 계명은 뭐예요? 우상 만들지 말라는 거죠. 그 말이 뭔 말이에요? 신에 대해서 오해하지 말고 하나님을 바르게 이해하라는, 하나님은 송아지 아니라는 거예요. 어떤 사람도 아니라는 거예요. 짐승일 수 없다는 거죠. 오해하지 말라는 거예요. 그리고 하나님의 성호를 3계명이 뭐죠? 귀중히 여기는 거예요. 하나님의 거룩한 이름을 귀중히 여기는 겁니다. 그리고 안식일은 왜 주셨죠? 4계명. 쉬라고 주셨어요. 쉼. 네, 쉼입니다. 그래서 4번이 쉼입니다. 쉼. 안식일날은 원래는요, 예배하라고 주신 날이 아닙니다. 이스라엘 민족이 나중에 그 바벨론 땅에 있을 때, 그때서부터 안식일에 회당을 만들고 화대행님을 드렸지, 그전에는 쉬라는 날이었습니다. 그리고 이 땅에 있는 사람들 가운데 누구를 제일 존경해야 됩니까? 부모님. 그게 5계명이죠. 그리고 죽이라는 말, 죽이지 말라 그러지 않습니까? 죽이지 말란 말 반대로 적극적으로 표현하면 뭐가 됩니까? 살리라가 됩니다. 이 땅에서 우리는요, 죽이는 사람들이 아니라 살리는 사람들이 합니다. 그 다음에 부부 사이에 간음하지 마라 그러죠. 간음하지 않으려면 적극적으로 뭐 하면 됩니까? 부부 사이가 화목하면 됩니다. 화목. 부부 사이가 화목하면 됩니다. 그리고요, 다른 사람의 것을 훔치지 마라 그러죠. 도둑질하지 않으려면요, 무엇이 있어야 될까요? 나 스스로는 어떻게 해야 될까요? 만족하셔야 됩니다. 그리고요, 누군가에게 증언할 때는요, 증언. 진실하셔야 됩니다. 정직하시고 진실하셔야 됩니다. 그리고요, 남의 것을 탐내지 말라 그러죠. 그래서 인생은요, 욕심 아닌 사랑으로 사는 겁니다. 이게 10계명에 우리 교회에서 내었던 그 초성 퀴즈, 좀 간단한 10계명 정리입니다. 예. 이런 초성 퀴즈 맞추고 싶으시면 광주에 있는 찬빛교회로 예배를 나오시면 됩니다. 예. 그 이후에 이스라엘 민족이 하나님과 방금 우리 좀 전에 24장까지 보셨죠? 예, 시내산 언약식을 맺습니다. 언약식을 맺는데 이 시내산 언약식은 나중에 예수님과 제자들 사이에 시온산 언약과 비교되어집니다. 자, 기억하시기 바랍니다. 이스라엘 민족은 어느 산 아래에 있습니까? 시내산 아래에 있습니다. 교회는 어느 산 아래에 있습니까? 교회는 시온산 아래에 서 있습니다. 예수님과 제자들 사이에 맺던 그 언약의 산, 우리는 시온산에 서 있는 겁니다. 이 내용이요, 여러분 히브리서에 있습니다. 히브리서 한번 13장을 좀 가보실까요? 네, 13장에 12장이네요. 12장 22절을 보시기 바랍니다. 여기 예수님을 믿는 히브리인들에게 22절 보실까요? 그러나 너희가 이룬 곳은 어디라고요? 시온산입니다. 시내산 아니랍니다. 시온산이랍니다. 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만 천사와 하늘에 깃든 장자의 모임과 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된 의인의 영들과 새 언약의 중보자이신 예수와 및 아벨보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피라고 합니다. 여기는요, 우리가 이룬 것이고요. 이와 달리 유대인들이 이룬 것은요, 거기 18절에 나옵니다. 앞서 18절. 너희는 만질 수 있고 불이 붙는 산과 침침함과 흑암과 폭풍과 나팔 소리와 말하는 소리가 있는 곳에 이른 것이 아니라 그러죠. 이곳이 어디예요? 하나님께서 임재하셨던 시내산 풍경이잖아요. 거기 18절에 나온 표현이 있지 않습니까? 거기가 시내산 광경이에요. 하나님께서 임재를 하셨을 때 그때 풍경이거든요. 그래서 사람들이 하나님이 더 말씀하지 않기를 원했다, 뭐 그런 내용 나오지 않습니까? 그러다 보니까 21절 누구도 떨린다고 했다고요. 모세도. 그래서 18절부터 21절까지는 모세가 포함된 그 장면이죠. 여기가 출애굽기 19장에서 20장 장면입니다. 하나님께서 임재하셨던 그때 장면. 거기 내용이고요. 이곳에 우리는 이런 게 아니라는 겁니다. 이곳에서 하나님과 언약했던 사람들이 누구예요?
유대인들이죠. 이스라엘 민족, 신에서 언약을 맺었던 사람들. 우리는 그런 곳에 있는 게 아니라 어디에 이르렀다고요? 시온산. 예수님과 제자들이 맺었던 그 시온산 언약, 그 아래 우리는 있다는 거예요. 우리는 이미 다른 언약 속에 있다 하는 이야기가 여기 히브리서에 있습니다. 그리고 난 다음에 드디어 이스라엘 민족이 하나님과 지속적으로 만날 수 있는 회막, 성막, 장막이라 불리는 장소를 마련합니다. 이 장소에서 지속적으로 만남을 가지는 거죠. 그게 25장부터죠. 25장 1절 말씀은 우리에게 좀 읽어볼 만한 말씀이 됩니다. 출애굽기 25장 1절 가보실까요? 예, 1절, 2절입니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 내게 예물을 가져오라 하고 기쁜 마음으로 내는 자가 내게 바치는 모든 것을 너희는 받을지니라. 이 예물을 기쁜 마음으로 바치는 자에게 받으라고 합니다. 이 예물 뭐 하려고 할까요? 8절 9절을 보세요. 내가 그들 중에 거할 송소를 그들이 나를 위하여 짓되 물은 내가 내게 보이는 모양대로 장막을 짓고 기구들도 그 모양을 따라 지을지니라. 그럼 여기 25장의 예물은 뭘 마련하기 위한 예물인 거예요? 성막 짓는. 제사 제물 말한 거 아니에요. 성막을 짓는데 거기에 필요한 예물을 이야기한 거예요. 이걸 어떤 마음으로 바치는 자? 기쁜 마음으로 바치는 자. 그러면 요즘으로 말하면 교회가 뭐 지으려고 한 거죠? 예배당. 예배당 지으려고 하면 성도들이 어떤 마음으로 바쳐야 되신가요? 기쁜 마음으로 바쳐야 된대요. 그럼 기쁜 마음으로 얼마를 해야 될까요? 자진해서 많이. 감사합니다. 네, 되도록이면 많이 하시기 바랍니다. 1억 없으십니까? 자, 이때 이스라엘 민족이 지은 성막이 얼마 정도 액수가 나올까요? 현대 그 학자들이 좀 추산을 해봤대요. 500억 나온대요. 많죠? 그런데요, 그때 나온 이스라엘 민족이 남자만 60만 명 넘죠? 군대로 쓰임받은 60만 명 넘잖아요. 그럼 몇 가정인 거예요? 60만 가정이 넘는 거예요. 그죠? 근데 그 중에서 그냥 10만 가정은 안 냈다. 떼고 50만 가정이라고 합시다. 500억을 50만 가정으로 나누면 한 가정당 얼마 내요? 10만 원 내요. 하나님께서 이스라엘 민족에게 부담되지 않게 하셨어요. 그렇지만 또 그리고 그 중요한 금부지 같은 거 있잖아요. 지 것도 아니래요. 출애굽할 때 그 주변 그 애굽 사람들한테 뺏어온 거래요. 그거 그냥 바치면 됐었어요. 그래서 하나님께서 여기 성막을 지을 때 사실 이스라엘 민족에게요 부담되지 않게 하셨어요. 그냥 기쁜 마음으로 바치는 자들. 그래도 넘쳤다고 그러죠. 우리에게 예배당을 마련하고 할 때 상당히 좀 시사하는 바가 커요. 하지만 저는 1억 바친다면 진짜 감사합니다. 우리 참빛교를 위해서 1억을 좀 헌금하실 분 없으십니까? 있다면 저는 기꺼이 환영하겠습니다. 자, 성막은요 이렇게 지었는데요. 성막을 짓는 여러 성경 보시면 여러분 또 유튜브라든지 또 치기만 해도 이미지가 엄청나게 올라옵니다. 다 보시면 됩니다. 그 가운데 성막의 뼈대가 되는 조각목이라는 게 있습니다. 시띠나무라 불리기도 하거든요. 이 나무는요 광야에서 자라는 가시나무입니다. 아카시아 나무 같아요. 근데 이 나무는요 굉장히 딱딱해요. 굉장히 딱딱해요. 그래서요 지금 그 유적 중에요, 지금 유물 중에 한 3,000년 4,000년 전에 만들었던 이 조각목으로 만든 그 사람을 담은 뭐죠? 관이 지금도 그대로 나무가 살아가지고 그대로 유지돼가지고 얼마 전에 발견되기도 했어요. 그 정도 단단한 거예요. 그럼 이 나무를요 이렇게 따듬으려면 어떻게 될까요? 진짜 정성이었겠죠. 가시 다 잘라내야 되죠. 또 이렇게 굵은 나무 골라야 되죠. 또 일정한 크기를 또 다 만들어야 되거든요. 그러니까 돈은 적게 들었는데요. 제가 이렇게 보였거든요. 돈은 적게 들었는데 정성은 최고로 든 거예요. 돈은 적게 들고 이스라엘 민족이 최선을 다해서 또 준비하고 값지게 준비하고 이런 것은 분명히 있어 보여요. 이 성막 건축은 모세가 대표시죠. 그리고 회계가 있습니다. 이다말이라는 분이 회계고요. 그리고 오홀리압은
실내 담당입니다. 실내 인테리어 담당이시고, 부살렐은 건축 전체 총책, 총괄 책임자, 이렇게 성경 속에 보입니다. 그리고 이 성막 건축할 때요, 우리에게 보이는 게 있습니다. 하나님의 사랑이 또 보입니다. 하나님께서는요, 이 성막 건축하기 전에 선물을 미리 주셨습니다. 십계명도 주시고요. 그리고요, 또 하나 주셨습니다. 그게 뭐냐 그러면요, 안식일을 2번이나 명하십니다. 성막 짓는 일이 정말 중요한 일 아니겠습니까? 근데 성막 짓는다고 해가지고요, 안식일 날까지 어기면서 짓기를 원치 않으셨습니다. 그런 일 할 때도 쉴 때는 쉬어라 하시는 이스라엘 민족을 사랑하신 하나님의 사랑이 보이는 게 성막 건축 때 보입니다. 그런 하나님께 이스라엘 민족은 뭘로 반응합니까? 송아지 만들어 버렸죠. 그런 이스라엘 민족을 여전히 사랑하시는 하나님이 이 성막 건축 때 보이기도 합니다. 그리고요, 맨 처음에 설계도는 성물에서부터 성막으로 설계도가 이어집니다. 그걸 읽어보시면, 근데 실제 성막을 지을 때는요, 성막을 먼저 짓습니다. 그러고 난 다음에 성물을 나중에 또 만듭니다. 이 순서가 그렇게 된 것은 읽어보시면 나올 것 같습니다. 이 성막의 이름이 있죠. 성막의 이름이 여러 개가 있습니다만 다 같은 걸 가리켜요. 성막은 뭐죠? 구별된 막. 회막은 뭐예요? 이스라엘 민족 거기 모인다 그래서 회막. 장막은 뭐예요? 천막이라는 뜻이에요. 그냥 천막. 하나님의 건물을 천막으로 지었다는 거예요. 증거막, 증거장막도 있어요. 이건 뭘까요? 자, 이 성막 안에 대표되는 대표가 뭘까요? 성막에서 가장 큰 대표 한 가지만 딱 꼽는 거예요. 그게 십계명의 돌판이에요. 왜요? 나머지는 다 사람들이 다 만들었죠. 근데 십계명에는요, 하나님이 새기셨잖아요. 모세가 돌판을 만들었지만 글을 새기신 분은 누구? 하나님이시잖아요. 그러다 보니까 이 십계명의 돌판은 이 성막의 가장 대표가 돼요. 십계명을 하나님이 말씀하셨다 그래서 그걸 증거라고 해요. 그래서 십계명의 돌판을 증거판이라고 합니다. 증거판. 그래서 십계명이 있는 이 성막을 뭐라고 한다고요? 증거막, 증거, 장막이라고 하는 겁니다. 그래서 이스라엘 민족이 뭐 성경에서 자꾸 증거막, 증거장막 그러면 아, 거기가 성막 가리킨 표현이구나 하고 그렇게 읽으시면 될 것 같습니다. 이러한 장막이요, 나중에 이건 사람들이 만들었고요. 원래 모세가 이거 하늘에 있는 거 보고 모형을 따라 만들었다고 하죠. 하늘에서 이미 하나님의 성막이 있대요. 하나님 앞에 나가는 성전이 있다고 하는 거예요. 그 성전에 직접 들어가신 분이 있다고 히브리서에서 이야기하세요. 그분이 누구라고요? 예수님. 그래서 예수님 안에서 한 몸 이룬 성도들 있잖아요. 성도들이 가는 하나님과 만나는 장소는요, 이 땅의 장막이 아닙니다. 하나님의 사람들이 하나님과 만나는 장소는 하늘 성막입니다. 그래서 예배 때는요, 하나님께서 우리 예배당에 오시는 게 아닙니다. 이해를 잘 하셔야 됩니다. 예배 때는 예배당에 모인 우리가 예수님 안에 한 몸을 이루어 성령님의 인도하심을 받아서 하늘에 계신 우리 하나님 보좌 앞에 나아가는 게 예배입니다. 그분을 뵈러. 이런 것도 여기 출애굽기에서 정리했으면 좋겠습니다. 딱 출애굽기 정리하니까 쉴 시간 된 것 같은데요. 10분 휴식하고 그 다음에 우리 레위기 말씀 보시도록 하겠습니다.